میرا آج کا لیکچر سر سید احمد خان کے مضمون اپنی مدد آپ پر مشتمل ہے. ہم اس مضمون پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سر سید احمد خان کے مختصر حالات زندگی اور ان کے طرز تحریر کی خصوصیات. سر سید احمد خان کا عرصہ حیات 1817 سے 1898 پر مشتمل ہے. 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام سید محمد تقی تھا، جو درویش صفت بزرگ تھے. سر سید نے علمی اور معزز گھرانے میں آنکھ کھولی اور ہوش سنبھالا تو مغلیہ دربار دیکھا. ابتدائی تعلیم کے بعد دہلی کالج سے فیض حاصل کیا. کمپنی بہادر کی حکومت میں بطور نائب منشی ملازمت کی. ترقی کرتے کرتے جج کے عہدے پر پہنچے. جنگ آزادی کے زمانے میں انگریزوں کی جان بچانے کے سلے میں انگریز حکومت سے سر کا خطاب اور خلعت کے علاوہ 200 روپے ماہوار وظیفہ بھی حاصل کیا. اسی دوران انگریزوں کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے اسباب بغاوت ہند کے نام سے ایک کتاب تحریر کی اور رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کیا. آپ نے سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور MAO کالج قائم کیا، جو ترقی کرتے کرتے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی بنا، جس سے آج تک طلبہ فیض حاصل کر رہے ہیں. ان کی اہم تصانیف میں اسباب بغاوت ہند، آئین اکبری، خطبات احمدیہ، مقالات سر سید اور آثار السنادید شامل ہیں. اب ان کے طرز تحریر کی خصوصیات. سر سید احمد خان وہ پہلے اہل قلم ہیں جنہوں نے اردو کو غیر معمولی ترقی دے کر ادب کی نشو و نما میں نمایاں کردار ادا کیا. اس سے قبل اردو زبان مقفع و مسجع عبارات سے مزین تھی. انہوں نے ادب برائے ادب سے ادب برائے مقصد پر توجہ دی. وہ اردو زبان کے بہت بڑے محسن ہیں کہ انہوں نے اسے آسان بنا کر اجتماعی زندگی کا ترجمان بنایا. انہوں نے نثر میں مضامین کو اولیت دی. ان کے طرز تحریر کی اہم خصوصیات یہ ہیں. سادگی. سر سید احمد خان کی تحریریں سادگی اور سلاست سے بھرپور ہیں. انہوں نے سادہ، صاف اور آسان عبارات کی ابتدا کی. وہ خود لکھتے ہیں کہ جہاں تک ہم سے ہو سکا سادگی عبارت پر توجہ کی. مقصدیت. سر سید پہلے نثر نگار ہیں جنہوں نے اردو میں مقصدیت اور مدعا نگاری پر زور دیا. قومی اصلاح کا مقصد ہر حال میں ان کے سامنے رہتا تھا. ان کی تحریریں قومی درد سے لبریز اور قومی اصلاح کا پہلو رکھتی ہیں. ان کی تحریر کی اگلی خوبی عقلیت پسندی ہے. سر سید نے اپنی تحریروں میں جذبات سے زیادہ عقل کو متاثر کیا ہے. اظہار بیان کے لیے عقلی استدلال سے کام لیا اور دلائل کا سہارا لیا. انہوں نے ہر موضوع پر علمی اور تحقیقی نقطہ نظر سے لکھا ہے. بے ساختگی ان کی تحریر کی ایک اور اہم خوبی. ان کی نثر میں بے تکلفی کا انداز پایا جاتا ہے. وہ ہر قسم کے خیالات کا اظہار بول چال کی فطری زبان میں بڑی آسانی سے کرتے ہیں. ان کی سادہ اور بے ساختہ تحریروں میں جذبے کی سچائی اور خلوص ہے، اس لیے ان کی بات دلوں میں اترتی چلی جاتی ہے. سر سید کی تحریروں میں طویل جملے، ناصحانہ انداز بیان، محاورات کا استعمال اور دیگر زبانوں کی آمیزش قابل تعریف ہے. ان کی تحریریں ہمارا عظیم ادبی سرمایہ ہیں. ان کی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے ہی انہیں اردو نثر کا مورث اعلیٰ کہا جاتا ہے. اور اب مضمون سے اخذ کردہ اقتباسات اور ان کی وضاحت. پہلا اقتباس. جبکہ کسی شخص کے لیے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص میں سے یا اس گروپ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹ جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہایت عمدہ چیز انسان میں ہے، اور اسی کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے، جاتی رہتی ہے. اور جبکہ ایک قوم کا یہ حال ہو
तो वो सारी कौम दूसरी कौमों की आंख में जलील और बेगैरत और बेइज्जत हो जाती है। आदमी जिस कदर के दूसरे पर भरोसा करते जाते हैं, ख्वाह अपनी भलाई और अपनी तरक्की का भरोसा गवर्नमेंट पर ही क्यों ना करें, ये अमर बदेही और लाबुदी है कि वो इसी कदर बेइज्जत होते जाते हैं। यहाँ पहले मैं लफ्ज के मायने बता दूं। बदेही का मतलब यकीनी, लाबुदी का मतलब लाजमी है। अमर माने काम। अब यहाँ बात हो रही है किसी कौम की इज्जत की, उसकी गैरत की, और उसका इज्जत का और गैरत का दारोमदार किस आदत पर है। हम इसके हवाले से यहाँ बात करेंगे कि अगर कोई कौम अपना काम अपने हाथ से करती है, अपने काम को खुद सर अंजाम देना चाहती है, तो उसकी इज्जत भी बाकी रहती है और उसकी गैरत भी बाकी रहती है। और अगर उसका काम दूसरा शख्स कर ले, उसकी मदद दूसरा शख्स करने लग जाए, तो उसमें से, उस कौम में से वो एक जोशो जज्बा जो अपने काम को अपने हाथों से अंजाम देने का है, वो खुद ब खुद कम होता जाता है। और अपनी मदद आप करने की जो एक खासियत, एक सलाहियत अल्लाह ताला ने इंसान में रखी है, वो और उसकी गैरत, ये सब उसमें से खत्म होती जाती हैं। और यहाँ तक ये हाल हो जाता है कि जब वो अपने तमाम कामों के लिए दूसरों की मोहताज हो जाती है, तो दूसरी कौमें उस कौम को इज्जत की निगाह से नहीं देखती, उसकी इज्जत बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी गैरत बाकी नहीं रहती, दूसरी कौमें उसे गैरतमंद तस्वुर नहीं करती। और वो लोग जो किसी दूसरे पर भरोसा करते हैं, चाहे ये सोचकर ही भरोसा करें कि ये शख्स हमारे लिए कोई काम भलाई का करेगा, हमारी तरक्की के लिए काम करेगा, चाहे हम किसी हुकूमती पर क्यों ना भरोसा करें, तो ये बात बिल्कुल यकीनी है, लाजमी अमर है कि अगर हम अपने जाती कामों के लिए हुकूमत पर इन्हिसार करने लगें, तो हमारी इज्जत भी घटती जाती है, कम होती जाती है। यहाँ अपनी मदद आप करने के जज्बे की बात की गई है कि दुनिया में वही फर्द, वही कौमें आगे बढ़ते हैं जो अपने काम को खुद अपने हाथों से अंजाम देने पर यकीन रखते हैं। मजमून से अखज़ करदा अगला इक्तिबास। एशिया की तमाम कौमें यही समझती रही हैं कि अच्छा बादशाह ही रिहाया की तरक्की और खुशी का जरिया होता है। यूरोप के लोग जो एशिया के लोगों से ज्यादा तरक्की कर गए थे, ये समझते थे कि एक उम्दा इंतजाम कौम की इज्जत, भलाई और खुशी और तकर्रुरी का जरिया है। हाँ, ये बात बेशुबा है कि गवर्नमेंट से इंसान के बर्ताव में कुछ मदद नहीं मिलती, मगर उम्दा गवर्नमेंट से बड़ा फायदा यह है कि आदमी आज़ादी से अपने कवा की तकमील और अपनी शख्सी हालत की तरक्की कर सकता है। फजूल खर्च को किफायत शारी नफ्स कशी से हासिल हो सकती है। कौमी तरक्की, कौमी इज्जत, कौमी इस्लाह उम्दा आदतों, उम्दा चाल चलन और उम्दा बर्ताव करने से हासिल होती हैं, ना कि गवर्नमेंट में बड़े बड़े हुकूक और आला दर्जे हासिल करने से। यहाँ पहले अल्फाज के मायने। कवा का मतलब कुव्वतें, कुव्वत की जमा कवा है। नफ्स खुशी से मतलब अपने नफ्स पर काबू पाना। अब यहां साहिब मजमून यानी सर सैयद अहमद खान ने अपनी कौम की तरक्की और खुशहाली के हवाले से बात की है, और इसी हवाले से बताया है कि एशिया के लोगों में एक सोच जो कि गलतुल आम हो चुकी, कि वो हुकूमत को या बादशाह को समझते हैं कि वही किसी कौम के लिए तरक्की का बायस होगा, किसी कौम के लिए खुशहाली का बायस होगा। जबकि अगर हम यूरोप के लोगों की बात करें तो वो एशिया के लोगों से ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, तरक्की याफ्ता अक़वाम में शुमार होने लगा है। उन्होंने शुरू से ये समझा कि हमने अगर उम्दा इंतजाम चलाया तो उससे हमारी इज्जत तो होगी, वो हमारे लिए भलाई का भी बायस होगा, हमारी खुशहाली भी उससे वाबस्ता है। लेकिन उन्होंने इस बात को भी मद्देनजर रखा कि हुकूमत जो कुछ भी करे, अगर इंसान जाती तौर पर खुद से सही नहीं होगा तो हुकूमत भी उसको
नहीं सुधार सकती। अगर हुकूमत अच्छी होगी तो इंसानों को मौके मिलेंगे कि वो अपनी तमाम तर कुव्वतों को बरूए कार ला सकते हैं, अपनी हालत जो उनकी मौजूदा हालत हो उसके लिए वो कुछ ऐसे काम अंजाम दे सकते हैं जिससे उनकी तरक्की हो सके। इस सिलसिले में सर सैयद अहमद खान ने फजूल खर्च की मिसाल दी है। वो शख्स जो खुले हाथ से खर्च करने वाला हो, फजूल खर्च करने वाला हो, वो अगर अपने हाथ को काबू कर लेगा, अपने नफ्स पर काबू पा लेगा, तभी वो किफायत शुआरी का एक कह लें कि खूबी का हामिल हो सकता है, यानी उसे खुद अपने ऊपर काबू पाना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से अफराद में अगर उन्हें अपने आप को सुधारना है, अपनी कौम के लिए तरक्की, इज्जत या कौम की इस्लाह का जज्बा उन्हें चाहिए, तो उसके लिए जो चीजें उन्हें अपनानी होंगी, उन्हें अपनी आदतों को अच्छा बनाना होगा, अपने तौर तरीके अच्छे करने होंगे, दूसरों के साथ अच्छा सुलूक करना होगा। जरूरी नहीं है कि उन्हें हुकूमत में बड़े हुकूक मिले और आला दर्जे मिले तभी वो अपनी आदतें अच्छी कर पाएं या अपना चाल चलन और रवैया अच्छा कर पाएं, बल्कि फर्द का जाती तौर पर खुद अच्छा होना जरूरी है ताकि किसी कौम में तरक्की का एक जज्बा पैदा हो और कौम तरक्की की मनासिल को तय कर सके। मजमून का अगला इक्तिबास, रियाया कभी गवर्नमेंट के रंग में नहीं रंगी जाती, बल्कि गवर्नमेंट रियाया का सा रंग बदलती जाती है। ठीक बात है कि गवर्नमेंट अमूमन लोगों का जिन पर वो हुकूमत करती है अक्स होती है। जो रंग उनका होता है उसी का अक्स गवर्नमेंट में पाया जाता है। जो गवर्नमेंट अपनी रियाया से तहजीब और शाइस्तगी में आगे बढ़ी होती है, रियाया उसको जबरदस्ती पीछे खींच लाती है, और जो कौम अपनी रियाया से कमतर और तहजीब और शाइस्तगी में पीछे होती है, वो तरक्की की दौड़ में रियाया के साथ आगे खींच जाती है। ये एक नेचर का कायदा है कि जैसा मजमुआ कौम के चाल चलन का होता है, यकीनी उसी के मुवाफिक, उसके कानून, उसी के मुनासिब हाल गवर्नमेंट होती है। जिस तरह के पानी खुद अपनी पंसाल में आ जाता है, इसी तरह उम्दा रियाया पर उम्दा गवर्नमेंट होती है, और जाहिल और खराब और ना तरबियत याफ्ता रियाया पर वैसी ही अक्खड़ हुकूमत करनी पड़ती है। सर सैयद ने इस हिस्से में जो बात बयान की है, ये दर हकीकत नस्लों का, कौमों के तजर्बे का जो निचोड़ है, एक मकौला जिसे सर सैयद ने बयान कर दिया। फितरी उसूल है, जैसी कौम होगी वैसे हुक्मरान होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मजीद में भी ये फरमाया कि तुम जैसे लोग होगे तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो सर सैयद के ये जुमले बिलाशुबा 100% दुरुस्त हैं। हकीकतन अवाम कभी हुकूमत के रंग में नहीं रंगे जाते। हुकूमत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसा कि अवाम का अपना जाती मिजाज होता है। और यहाँ यह भी उन्होंने बताया कि जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह की हुकूमत, यानी उसका अक्स जो है उस हुकूमत में हमें नजर आएगा। और बाज़ औक़ात देखा गया है कि कुछ हुकूमतें अपनी रियाया से तहजीब में, शाइस्तगी में ज्यादा आगे बढ़ी होती हैं, महज़िब होती हैं, तो ऐसे में रियाया उनसे खुश नहीं होती, उन्हें मजबूर करती है कि उनके साथ वो जो चाहते हैं उनके साथ वैसा ही सुलूक किया जाए, यानी रियाया इसको जबरदस्ती अपने पीछे खींच लाती है। और जहां देखा जाए कुछ हुकूमतें ऐसी होती हैं जो तहजीब और शाइस्तगी में कमतर होती हैं, लेकिन अवाम सुलझे हुए हों, अक्लो फहम और शऊर रखते हों, तो ऐसे में लामोहला हुकूमत को वही रवैया अपनाना पड़ता है जो उसकी रियाया का होता है। और यहाँ इसी तरह से बताया गया है कि एक फितरत का भी उसूल है कि जैसे अवाम होंगे वैसे ही उन पर हुक्मरान मुसल्लत किए जाएंगे,
اور اسی طرح سے بتایا گیا ہے کہ پانی کا بھی ایک راستہ بنا ہوتا ہے، وہ پانی بھی اسی بہاؤ پر بہتا بہتا بالآخر نشیب میں اتر جاتا ہے۔ اسی طرح سے مثال کے ذریعے سید نے واضح کیا کہ جیسے اگر اچھے عوام ہوں گے تو ان پر حکمران بھی، انہیں اگر اچھے نہ بھی ہوں تو انہیں اچھا طریقہ، اچھا رویہ اختیار کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ جو عقل نہ رکھتے ہوں، جو فہم اور شعور نہ رکھتے ہوں، تو ان پر جو حکمران ہوں گے وہ ویسے ہی اکھڑ مزاج ہوں گے جو کہ ان پر اسی انداز میں حکومت کریں گے۔ ہم دنیا میں موجودہ حالات کو دیکھیں تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت پر عوام کے اثرات کس طرح سے ہوتے ہیں۔ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اندازہ لگائیں، بے ایمانی، رشوت، کرپشن، یہ سب چیزیں ہماری اپنی قوم میں بڑھ چکی ہیں۔ ہم ایک معمولی سے سبزی فروش کو دیکھیں یا ہم کسی اور پیشے کو لے لیں، ہم کسی دکان پر چلے جائیں تو کہیں نہ کہیں ضرور کوشش کی جاتی ہے کہ ہمیں آنکھ بچا کر کچھ ایسی چیز ڈال دی جائے جو ہماری اس رقم سے موافقت نہ رکھتی ہو، یا ہمیں اچھے پیسے لے کر، دگنے پیسے لے کر کم غیر معیاری مال دے دیا جائے اور اس میں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو جیسے عوام ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پھر حکمران بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھا جائے تو اگر ہم ان حکومتوں کو دیکھتے ہیں جو کہہ لیں کہ ترقی کی دوڑ میں آگے ہیں، عوام شعور رکھتے ہیں، اور اگر حکومت کام نہیں بھی کرنا چاہتی تو وہ ہر طرح سے مختلف احتجاج کے طریقے اپنا کر یا اور دیگر ایسی چیزیں اپناتے ہیں جس کے ذریعے وہ اپنے عقل و فہم کو، اپنے شعور کو، اپنی مرضی کو وہ ظاہر کر لیتے ہیں، اور اس کی بدولت وہ حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ انہی کے موافق رویہ اختیار کرے۔ ہم تیسرا نقطہ دیکھتے ہیں، جس معاشرے میں عدل و انصاف نہیں ہوتا، چھوٹی چیزوں میں ہمیں عدل و انصاف نہیں ملتا، وہاں بڑے پیمانے پر بھی ہمیں ویسے ہی عدل و انصاف کی کمی نظر آتی ہے۔ تو میں نے 3 نقطے بیان کیے، لوٹ مار کے حوالے سے بیان کیا کہ اگر ہمارے چھوٹے عام سے لوگ بھی لوٹ مار میں ملوث ہوں گے تو حکومت کو بھی موقع ملے گا، وہ بھی لوٹ مار میں ملوث ہوگی۔ معاشرے میں انصاف نہیں ہوگا، چھوٹے پیمانے پر نہیں ہوگا، تو ہمیں آگے بھی بڑے پیمانے پر بھی انصاف کی امید نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے تیسری مثال میں نے دی پڑھے لکھے معاشرے کی، جہاں عوام حکومت کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ان کے موافق رویہ اختیار کرے۔ مضمون کا اگلا اقتباس: کسی ملک کی خوبی، عمدگی اور قدر و منزلت بنسبت وہاں کی گورنمنٹ کے عمدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی رعایا کے چال چلن، اخلاق و عادات، تہذیب و شائستگی پر منحصر ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے، اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مردوں، عورتوں، بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہے۔ قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی محنت، شخصی ایمانداری، شخصی عزت اور شخصی ہمدردی کا۔ اسی طرح قومی تنزلی مجموعہ ہے شخصی مستی، شخصی بے عزتی، شخصی بے ایمانی، شخصی خود غرضی اور شخصی برائیوں کا۔ بد تہذیبی اور بد چلنی جو اخلاقی، تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی ہے، در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے۔ یہاں سر سید احمد خان قوم کی ترقی اور تنزلی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ وہ اسے جس انداز میں دیکھتے ہیں، یہاں اسی کا بیان ہے کہ حکومت اچھی ہو نہ ہو، عوام اچھے ہوں گے، ان کے اخلاق و کردار اچھے ہوں گے، وہ مہذب ہوں گے، شائستہ ہوں گے، تو لا محالہ وہ قوم ترقی کرے گی۔ تو قومی ترقی کے لیے سر سید احمد خان نے 4 چیزوں کو اہم قرار دیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ افراد میں محنت کا جذبہ ہونا چاہیے، ان میں اپنی مدد آپ کا جذبہ ہونا چاہیے، ایمانداری ان میں موجود ہونی چاہیے، وہ مسلسل کوشش کرنا جانتے ہوں، اسی طرح وہ دوسروں کے لیے درد مند دل رکھتے ہوں، ان میں ہمدردی کا جذبہ موجود ہو، وہ دوسروں کی بھی خدمت کرنے کو عار نہ سمجھے۔ اور اسی طرح انہوں نے قومی تنزلی کے حوالے سے بتایا ہے کہ قومی تنزلی در حقیقت اسی وقت ہوتی ہے اور ایک قوم کا زوال اسی وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی شخص نہیں بلکہ افراد میں ہمیں بے ایمانی عروج پر نظر آتی ہے،
उन्हें इज्जत और बेइज्जती में कोई फर्क महसूस नहीं होता। वो काम चोरी का मुजाहरा करते हैं और उनमें खुदगर्जी का जज्बा गालिब होता है। हम आज के दौर में भी देखें तो ये तमाम बुराइयां जिस कौम में मौजूद होंगी वो कौम तनज़्ज़ुली का शिकार होगी, तनज़्ज़ुली में पस्त से पस्तर होती जाएगी। जबकि हम अगर देखें वो कौम जो तरक्की कर रही है तो उसमें यही सारी खूबियां नजर आएंगी। वो मेहनत भी करते हैं, वो दूसरों की इज्जत भी करना जानते हैं और अपनी भी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हैं। वो ईमानदारी का भी मुजाहरा करते हैं और एक हमदर्द या दर्दमंद दिल कह लें कि वो एक दर्दमंद दिल रखते हैं। तो ये सारी चीजें हमें उन अक़वाम में नजर आएंगी जो आज अक़वाम आलम में नुमायां हैं, तरक्की याफ्ता हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी ये सारी खूबियां जो दीन इस्लाम ने दीन इस्लाम जिनसे मुमय्यज है और वो चाहता था कि मुसलमान भी इन खूबियों से मुज़य्यन हूं, मेरा रब्बे करीम भी यही चाहता है, हमारा दीन भी यही चाहता है, लेकिन मुसलमान ने अफसोस का मुकाम है कि इन खूबियों को छोड़ दिया और मगरिब की वो बुराइयां जो उन्होंने अपने कह लें कि एक बोझ की तरह से उतार फेंकी, हमने उन्हें उनसे खुशी खुशी ले लिया और अपनी तमाम खूबियां उनके हवाले करके उनको तरक्की की सिमत आगे बढ़ने के लिए छोड़ दिया और आज हम तनज़्ज़ुली का सफर तय कर रहे हैं। ये सब इसी वजह से है कि हमने अपनी शख्सी खूबियां उनके सपुर्द करके उनकी शख्सी खामियों को अपना लिया है। मज़मून का अगला इक्तिबास, वो शख्स दर हकीकत गुलाम नहीं है जिसको एक नाखुदा तर्स ने, जो इसका जालिम आका कहलाया जाता है, खरीद लिया है, या एक जालिम और खुद मुख्तार बादशाह या गवर्नमेंट की रईयत है, बल्कि दर हकीकत वो शख्स असली गुलाम है जो बद अखलाकी, खुदगर्जी, जहालत और शरारत का मुती और अपनी खुद गर्जी की गुलामी में मुब्तला और कौमी हमदर्दी से बेपरवाह है। वो कौमें जो इस तरह दिल में गुलाम हैं वो बैरूनी जोरों से यानी उम्दा गवर्नमेंट या उम्दा तरक्की इंतजाम से आज़ाद नहीं हो सकती जब तक के गुलामी की ये दिली हालत दूर ना हो। सर सैयद ने यहाँ गुलामी और आज़ादी का वाज़े तस्वुर दिया है। वो बताते हैं कि दर हकीकत गुलाम वो नहीं है जिसे किसी ने जोर से, जबर से, जुल्म ज्यादती करके उसे गुलाम बना लिया है, उसे कहीं से खरीद लिया, या कोई जालिम बादशाह जो उसको जुल्म का शिकार, मजलूम पर जुल्म करे, या हुकूमत रियाया को अपनी रईयत समझे, अपनी मिल्कियत समझे। ऐसा शख्स गुलाम नहीं होता। गुलाम वो है जो अपने नफ्स का गुलाम होता है, जो अपनी जहालत का गुलाम होता है, अपनी खुदगर्जी, काहली, सुस्ती का गुलाम होता है। तो ये सारी चीजें जिन लोगों में होती हैं, जहालत होती है, बद अखलाकी होती है, खुदगर्जी, काहली, सुस्ती और शर यानी शर अंगेजी का जज्बा यानी बुराई फैलाने का जज्बा, ये सारी चीजें हों, जो खुदगर्जी रखता हो, दूसरों से हमदर्दी ना रखता हो, ये सारी चीजें जिसमें मौजूद होंगी, दर हकीकत वो अपने नफ्स का गुलाम होगा। और जिस तरह से कोई शख्स अपने नफ्स का गुलाम हो वो तरक्की नहीं कर सकता, इसी तरह से वो कौमें जो खुदगर्जी, काहली और सुस्ती का शिकार हों, जहालत जिनमें मौजूद हो, वो कौमें भी कभी तरक्की नहीं कर सकती। चाहे हम किसी भी तरह की हुकूमत उन पर लाकर बिठा दें, वो कभी भी आज़ाद नहीं हो सकती जब तक कि उनकी अपनी सोच ऐसी ना हो कि उनमें जहालत की जगह दानिशमंदी आ जाए, उनमें खुदगर्जी की जगह हमदर्दी आ जाए, उनमें काहली की जगह मेहनत का जज्बा आ जाए, उनमें सुस्ती की जगह ईमानदारी और कोशिश का जज्बा आ जाए। जब तक ये सारे जज्बे नहीं होंगे तब तक कोई कौम गुलाम रहेगी। और जहां किसी कौम ने शख्सी मेहनत का तरीका अपनाया, ईमानदारी, कोशिश और शख्सी हमदर्दी को अपना लिया, तो दर हकीकत वो आजादी की तरफ बढ़ जाएगी। मजमून से अखज़ करदा अगला इक्तिबास, जिसमें सर सैयद फरमाते हैं कि जब तक इंसानों में यह ख्याल है कि हमारी इस्लाह और तरक्की गवर्नमेंट पर या कौम के उम्दा इंतजाम पर मुनहसिर है, उस वक्त तक कोई मुस्तकिल और बर्ताव में आने के काबिल नतीजा इस्लाह और तरक्की का कौम में पैदा नहीं हो सकता। गो कैसी ही उम्दा तब्दीलियां गवर्नमेंट या इंतजाम में की जाएं, वो तब्दीलियां फानूस ख्याल से कुछ ज्यादा रुतबा नहीं रखती, जिसमें तरह तरह की तस्वीरें फिरती हुई दिखाई देती हैं, मगर जब देखो तो कुछ भी नहीं।
اب یہاں سر سید احمد خان نے بات کی ہے کہ جب تک ہم یہ سوچتے رہیں گے کہ ہم پر اگر اچھی حکومت نہیں ہوگی، حکومت ہمارے لیے کچھ نہیں کرے گی، تو اگر ہم نے اس سوچ کو نہ بدلا تو ہم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے. تب تک اگر ہم دوسروں پر انحصار کیے ہوئے بیٹھے رہے تو نہ ہماری اصلاح ہو سکتی ہے، نہ ہماری ترقی ہو سکتی ہے. کتنی ہی عمدہ حکومت لے آئی جائے یا کتنا ہی عمدہ انتظام سنبھال لیا جائے، یہ ساری کی ساری تبدیلیاں اس خیالی فانوس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی جس میں ہمیں نظر آتی ہیں رنگ برنگی تصویریں، لیکن جب دیکھتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا. یعنی خیالی پلاؤ بلانے سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا جب تک ہم اپنی مدد آپ کے جذبے کے تحت ہمت سے آگے نہیں بڑھیں گے، کام نہیں کریں گے، تب تک ہم ترقی نہیں کر سکتے. سر سید احمد خان اس مضمون میں آگے فرماتے ہیں کہ مستقل اور مضبوط آزادی، سچی عزت، اصلی ترقی شخصی چال چلن عمدہ ہونے پر منحصر ہے، اور وہی شخص چال چلن معاشرت اور تمدن کا بڑا محافظ ہے، اور وہی شخص چال چلن حسن اور قومی ترقی کا بڑا ضامن ہے. جان اسٹیورٹ مل جو اس زمانے میں بہت بڑا دانا حکیم گزرا ہے، اس کا قول ہے ظالم اور خود مختار حکومت بھی زیادہ خراب نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی اگر اس کی رعایا میں شخصی اصلاح اور شخصی ترقی موجود ہے، اور جو چیز کہ شخصی اصلاح اور ترقی کو دبا دیتی ہے در حقیقت وہی چیز اس کے لیے ظالم اور خود مختار گورنمنٹ ہے. پھر اس شے کو جس نام سے چاہو پکارو. یہاں سر سید نے بات کی ہے شخصی اصلاح کی، شخصی ترقی کی، اور اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں قوموں کی ترقی کی ضامن ہوتی ہیں، اور ان کا نہ ہونا، ان کا ختم ہو جانا قوموں کی تنزلی کا باعث بھی بنتا ہے. در حقیقت یہ بات درست بھی ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو درست نہیں کر لے گا، اپنی ترقی کے لیے کوشش نہیں کرے گا، اپنے طور طریقوں کو عمدہ نہیں بنا لے گا، اپنی عزت اور خودداری کے لیے کام نہیں کرے گا، تو تب تک وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. وہی شخص کامیاب ہوگا جس کا کردار اچھا ہوگا، جو اخلاق و معاشرت اور تمدن کے اصولوں کو اپنائے گا اور اپنی قوم کے لیے کوشش کرے گا، یعنی اپنی مدد کے آپ کے اصولوں کے تحت کام کرے گا. تو در حقیقت ایسے ہی افراد اقوام کے لیے ستارہ بنتے ہیں، جن کے متعلق اقبال نے فرمایا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اسی طرح سے جان اسٹیورٹ مل کے حوالے سے سید احمد خان نے ان کا ایک قول شامل کیا اور بات کرتے ہیں کہ ظالم اور خود مختار حکومت بھی اتنا خراب نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی اگر عوام اپنی اصلاح کرنا چاہیں، اپنی ترقی کرنا چاہیں، اپنی ترقی کا جذبہ رکھتے ہوں. تو اگر اپنی شخصی اصلاح کی کوشش ہم نے چھوڑ دی، اپنی ترقی کو ہم نے پسے پش ڈال دیا، تو پھر چاہے کتنی ہی عمدہ حکومت ہم پر لا کر بٹھا دی جائے، وہ ہمارے لیے ظالم ہی ہوگی، وہ خود مختار ہی ہوگی، اس سے ہمیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا. پھر ہم جسے جس طرح چاہیں پکاریں، وہ ہمارے لیے ترقی نہیں بنے گی بلکہ تنزلی بن جائے گی. اب ہم مضمون کے مرکزی خیال پر بات کریں گے. یہاں سر سید احمد خان نے اپنی مدد آپ کا ایک مقولہ جسے انہوں نے بتایا کہ یہ نسلوں اور قوموں کے تجربے کا نچوڑ ہے جس کی مدد سے ہم ترقی کر سکتے ہیں. اب اسی حوالے سے مزید سر سید کہتے ہیں کہ قومی ترقی محض حکومت کے عمدہ ہونے سے نہیں بلکہ شخصی ترقی اور شخصی اصلاح سے ہوتی ہے، کیونکہ قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہوتی ہے. اس لیے ہر شخص کو انفرادی کوشش سے اپنا حال اور مستقبل بہتر بنانا چاہیے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنی مدد آپ نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے، نہ اپنی قوم کو ترقی کرنے دینا چاہتے ہیں. تو شخصی اصلاح کا جذبہ ہی اپنی مدد آپ کا ضامن ہوتا ہے. اور اب مضمون کا خلاصہ. مضمون کا نام ہی اپنی مدد آپ ہے، اور یہ مقولہ نیا مقولہ نہیں ہے، نسلوں اور قوموں کے تجربے کا نچوڑ ہے. در حقیقت یہ ایک فطری اصول ہے کہ جیسی قوم ہوگی ویسے ہی اس پر حکمران مسلط کیے جائیں گے. اسی حوالے سے سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ قومی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ قوم کے افراد
अच्छी सोच रखते हों, मस्बत सोच रखते हों और मस्बत फिक्र अमल और किरदार के मालिक हों, जिसके हवाले से वो कहते हैं कि शख्सी तरक्की के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो शख्सी मेहनत, ईमानदारी, कोशिश और शख्सी हमदर्दी पर मुश्तमिल है। इसी तरह से वो कौमी तनज़ुली की बात करते हैं कि कौमें उसी वक्त ज़वाल पजीर होती हैं जब कौम के अफराद में बेईमानी होती है, उनमें इज्जत बाकी नहीं रहती, यानी बेइज्जती उनका वतीरा बन जाता है। वो काम चोरी करने लगते हैं और शख्सी खुदगर्जी के हामिल हो जाते हैं। अपनी मदद आपका उसूल ही ऐसा है जिसकी मदद से बुराइयों का जड़ से खात्मा मुमकिन है। जब किसी कौम में मस्बत तर्ज अमल पैदा होता है, वो अपनी मदद आपकी जज्बे के तहत काम करती है, तो ये तमाम तर बुराइयां खत्म हो जाती हैं और कौम तरक्की के रास्ते पर चल पड़ती है। इसके बाद सैयद अहमद खान ने गुलाम की दुरुस्त तारीफ बताई है कि असली गुलाम वो है जो अपने नफ्स का गुलाम है, और नफ्स के गुलाम जो लोग होते हैं उनमें जहालत उनकी कह लिया जाए कि उनके उरूज पर होती है, खुदगर्जी उनमें मौजूद होती है, वो काहली और सुस्ती के गुलाम होते हैं। इसी वजह से वो गुलाम कहलाने के मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो अपने नफ्स के गुलाम हैं। इसी हवाले से सैयद बरे सगीर के लोगों की, एशियाई लोगों की सोच के बारे में बताते हैं कि वो ये सोचते हैं कि बगैर मेहनत के काम निकल जाए, कोई मेहनत ना करनी पड़े और उनके तमाम काम बनते चले जाएं। ये सोच ही दर हकीकत गुलामी की सोच है। और इसी हवाले से मुझे विलियम ड्रैगन का एक उसूल याद आ रहा है कि मेहनत और मुसलसल जदोजहद ही की बदौलत कामयाबी हासिल की जा सकती है, यानी कामयाबी का जरिया हमें अगर ढूंढना है, तलाश करना है, तो वो मेहनत और मुसलसल जदोजहद ही है। और इसी हवाले से मजीद आगे वो कहते हैं कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए, किताबों का मुताला और मुशाहिदा हमारे लिए हमारी काबिलियत को, हमारी सलाहियत को बढ़ा देगा, और ऐसी वरासत हो, ऐसी सलाहियत और काबिलियत हो कि बतौर वरासती वर्से के तौर पर हम इसे आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर सकें। इसके अलावा सैयद ये कहते हैं कि इल्म की निस्बत अमल अगर इख्तियार किया जाए, इल्म को के साथ साथ हम अमल का रास्ता भी अपनाएं और उम्दा चाल चलन हो, उम्दा किरदार हो, तो उसी की बदौलत इंसान मौजिज़ बनता है, काबिल एहतराम बनता है। और अगर उम्दा चाल चलन ना हो, अमल ना हो, तो इंसान की इज्जत खाक में मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इंसानी तरक्की चाहे किसी भी सूरत में हो, इसका इन्हिसार अपनी मदद आपके उसूल पर है। अब मजमून का तनकीदी जायजा। सैयद अहमद खान के दीगर मज़ामीन की तरह इसमें भी बयान की सादगी नुमाया है। पूरे मजमून में मकसदियत अपने उरूज पर नजर आती है और सैयद अहमद खान अपने तबलीगी रंग के साथ मजमून में छाए नजर आते हैं। सैयद का एक तरीका जो दलाइल का तरीका है, वो भी जा बजा मजमून में दिखाई देता है। अक्ली पसंदी पर मबनी ये मजमून सैयद अहमद खान के फिक्र अमल का तर्जुमान नजर आता है, जिसमें वो कौम की इस्लाह का जज्बा लिए कौम को एक अमली जद्दोजहद की तरफ गामजन करते दिखाई देते हैं। और देखा जाए तो जिस तरह सैयद अहमद खान ने अपनी तमाम उम्र अमली जद्दोजहद में गुजारी, ये मजमून भी उसी अमली जद्दोजहद का तर्जुमान दिखाई देता है। अजीज तलबा, मेरा ये लेक्चर आज यहीं तमाम हुआ। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।